ओम खसोल्काय महाविष्णवे श्रीअरविंदाय नमः। गत कारिका 59 से गोटे कहू कहू कहीदेली जे जो पूजक से मूर्ति स्थापना समय रे जो चेतन रहीकि जो देव देवी जहाँ को आवाहन करि से मूर्ति से विग्रहटी जो प्रकार पदार्थ रे तैयारी होता ना कहीं माटी हो धातु हो काठ हो बा एभली कि गोटे फोटो मध्य हो से उपस्थित थाए बोली माँ कहते मुझे ग्यारंटी करी कहबी सब उपस्थित थाए एवं तांको चेतनार स्तर को लेकर से जदि स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ होते ताहले से मध्य से देवींकर यथार्थ स्वरूप को तार प्राण प्रतिष्ठा भी करदे पारे। तो मुझे प्रसंग में कही जे से तो आलोचना जहाँ महा जमी उत्तर देते से कथा कहला मुझे भितर कहीदी जदि जड़े पूजक गोटे प्रस्तर मूर्ति भितर कि गोटे मृण्मय मूर्ति भितर जदि गोटे उपस्थिति को प्रतिष्ठा करदे पारुचंती आम भितर आम मनुष्य जहाँ बॉडीटा हूँ माने मेंटलाइज भाइटालाइज फिजिकल आउ ता भितर भी स्वयं चैत्य पुरुष आत्मा भी विराजमान एवं सेठी उपस्थितिटा कहीं शरीर मंदिर भितर मध्य जो देवता अच्छा से तो स्वतः अच्छा आम आम बहिरंग स्वरूप आम गोटे पृथक होकर गोटे मन चेतना गोटे अज्ञान चेतन में अच्छु बोली से आम हे तो विश्वास करूँ कि से जिन को अनुभव करूँ किंतु जड़े यदि सचेतन भाव में चाहब से भी तो सेटा को उन्मोचित कर दे पारिबो कि सेठी से उपस्थिति को मध्य आहुरी अवतरण कर आनी पारिबो। ये कथाटा मु कहू कहू कही अति आश्चर्यजनक भाव में परवर्ती कारिकार ये कथाटा अच्छी ये प्रभुंक कारिकाटा एते उच्चतर चेतनारू एभली तार शब्द चयन एवं तार भाव एवं एते अद्भुत मुझे पाठ करुच्ची 60 There is no mortality. It is only the immortal who can die. The mortal could neither be born nor perish. अद्भुत यार ओडिया अनुवाद है मरणशीलता बोली किछि नहीं अमर ही मृत्युवरण करिपारे मरणशील जन्म हो पारे ना कि अस्तित्व हराई पारे ना। कि अद्भुत एते विरोधात्मक एवं जोटा कि मनस्तर तो लोक यार किसी अगमूल किसी पाइब नहीं मरणशीलता बोली किसी नहीं अमर ही मृत्युवरण करें आम साधारण मनुष्य गोटे मरणशील मृण्मय जगत मर्त्य लोकर अच्छु कि अमर ही मृत्युवरण करें मैंने भगवान है अमर अमर कि सी अमर सी स्वेच्छाकृत भाव से माने लीला सकाशे एवं तांकर लीलार जो वैचित्र्य जोटा आम मनस्तर बोधगम्य नुह से असीम होकर ससीम होती इच्छा लीला सकाशे अमर होकर मरणशील होती तेणु से इच्छा कले मरणशील हो पारे अमर अमर तो होकर सबुदिन अच्छा किंतु से इच्छा कले मरणशील हो पारे से नर रूप धारण कर मर्त्य मानव रूप होती पुणी इच्छा कले से जो नर भितर जो अमरत्वर विजयटा को पोतीचंती जो आत्मा रूप में विराजमान अच्छा सी पुणी जो से खोजे अरे मुझे कहीं सबुदिन एमती अमर मरणशील होकर रही मुझे आसिली कौटू जाऊँ कुआड़े हाँ जदि ता भितर जेहेतु मनुष्यटा गोटे भर्टिकल बीइंग आकाश को अनौची ना को चारि गोड़िया जंतु कौन आकाश को अनौंट क्वचित कि मनुष्य तो बराबर अनौची अरे ये तारका ये चंद्र ये सूर्य एम तो मृत्यु ना बा एम तो शाश्वत मु कहीं मृत्युवरण करी कि मृत्युवरण करने को भल पाए मु कहीं रोगग्रस्त हेबी मु कहीं जराग्रस्त हेबी जिते बड़े ता भितर आस्पुरटा उठ ये तो लीला यार भितर से तो जगन्नाथ नव कलवर होना जे एमती कलवरटा बदली 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 शेष से रूपांतरित दिव्य अमर शरीर अमर जीवनटा प्रतिष्ठा हम ना
ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ସେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସକାଶେ ସେ ଯିଏ ଓହୋ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାରେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ରୋଲ୍ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ? ସେମିତିକା ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଦେଇପାରିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ କେତେ ନିଜକୁ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଲେ ଯାଇକରି ତୁମେ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରର ମାନେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଅବତାର ଯେଉଁ ସ୍ତରର ସିଏ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଆରମ୍ଭରୁ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରର ଲୋକ ସିଏ କିଭଳି ନିଜକୁ ଛୋଟ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ପରେ ସିନା ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଟୁ ହୋମ୍ ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଦି ମେଟେରିଆଲ୍ ଏନ୍ଭେଲପ୍। କେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ କି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅମୁକ କି ସମୁକ, ତୁମେ ମୋର ସେବା କର କି ଏହା କର ସେୟା କର। ସାଧାରଣ ମଣିଷଠୁ ଆହୁରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍। ଏତେ ଭଦ୍ର, ଚିଠିଟେ ପକାଇବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ କି ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ, ଏଭଳି ଭଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୁଗଳଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ଭଦ୍ରଲୋକ ହିସାବରେ ସେ ବିଶେଷ। ତେବେ ଏଠି ଏ କାରିକା ହେଉଛି ଯେ ଅମର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯିଏ ଅମର ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନବ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମରଣଶୀଳ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ ନା କି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ପାରେ ନା। ଆରେ ମୁଁ ମରଣଶୀଳ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି? ଆତ୍ମା ତ ଅମର, ବାରମ୍ବାର ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରୋପିତ କରିଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କେମିତି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପାର୍ଥିବ ଲୋକରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକଟ କରିବେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଅବିକୃତ ଭାବରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଏ ଆତ୍ମା ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଆଉ ଏଇ ଖାଲି ଏ ଜଡ଼ ଶରୀରଟା ସିଏ ତା ଇଚ୍ଛାରେ କି ଗୋଟେ ପଥରଟା କି ଇଏ ଯେଉଁଟା ମରଣଶୀଳ, ସିଏ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଥରେ ସେ ଥରେ ଯଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପୁଣି ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯିଏ ଧର ଶରୀରଟା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ସିଏ ଏଠୁ ପୁଣି ଚୈତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯାଇକରି ପୁଣି ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବା ପୁଣି ଭଗବତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶରୀର ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜଡ଼ ସତ୍ତା ସିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ଏ କଥା ବୁଝିଅଛି ନା? ଏଇଟା ୟା ପରେ ଚମତ୍କାର। ଏଇଟା ମରଣଶୀଳ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ ନା କି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ପାରେ ନା। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାଟା କ'ଣ? ଆରେ ସେ ସେଠି ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇକରି ଥିଲେ, କି ସେଠି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭଗବାନ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ହୋଇକରି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ହେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ କେତେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଏଠି ତ ବିବିଧ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ହରାଇଲେ କି ନା ହରାଇଲେନି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତ ସିଏ ଅମର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ଭବ ଆମେ ୟୁଗେ ୟୁଗେ, ଗୀତାରେ ଅଛି କଥାଟା। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଜାଣିପାରିନା, ମୋର ଆଗରୁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆସିଛି, ତୁମେ ବି ଆସିଛ, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଭେଟାଭେଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନା। ଏ କଥା ଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଯୋଗ କଥା, ଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କଥା ବିବସ୍ୱାନକୁ କହିଥିଲି। କିରେ ବିବସ୍ୱାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଇଏ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବିବସ୍ୱାନକୁ କହିଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଜଣେ ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମରିଚିଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନ ନା, କାଶ୍ୟପେୟ ମହାଦ୍ୟୁତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା। ଜବା କୁସୁମ ସଂକାଶମ କାଶ୍ୟପେୟ ମହାଦ୍ୟୁତି ଧ୍ୱନ୍ତାରେ ସର୍ବପାପଘ୍ନମ ପ୍ରଣତୋସ୍ମି ଦିବାକରମ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ଏମିତି ହେଇକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତ ତାମାନେ ସିଏ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ, ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇକରି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥାଟା।
এইটা হচ্ছে ସେ କାରିକାର ଅଦ୍ଭୁତ କଥାଟା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ କିଏ ସେ ଅମର ସତ୍ତା ଏଠି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇକରି ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଆମର ସତ୍ୟ ସତ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ବା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ସାଧନା ଛାଡ଼ିପାରିବନି, ତୁମେ ଖସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏଇଟା ଅଲବତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ, ପରମ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ପାଇପାରିବନି। ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦଟା ଖୋଜୁଛି, ଇଏ ଶାଶ୍ୱତ, ଇଏ ସବୁଦିନ ଥିବ। ଏଇ ଯୌବନ ତ ପୁଣି ପଳାଉଛି, ଏଇସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଳାଉଛି। ନାଇଁ, ସେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଟାକୁ ଧରିଛି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଭଳି, ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ। ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଧାରଣ କରିছে, ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦକୁ ଧାରଣ କରିছে, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆଣିବ, ସେ ମିଠା, ସେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆଲୋକ, ସେ ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ସେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିଲା। ଏଇ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଜନ୍ମ। এইটা ହେଉଛି ତେଣୁ ଯେ ସାଧକ ଯିଏ ମା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମା ତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଫରିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ମାନେ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦରେ ଗୁନ୍ଥିତ ହେଇଛି ଯେ ସେଟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପଶିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଶବ୍ଦରେ କଥାଟାକୁ କହିଛନ୍ତି, ପୁରା ରହସ୍ୟଟାକୁ। ସେଠି ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ଚେତନାର ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବିରୋଧାତ୍ମକ ମନେ ହେଉଛି ମନୋମୟ ଚେତନାରେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମାଙ୍କୁ, ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଶାରୀରିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ବହନ କରି ନେଇଥାନ୍ତି? ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅଛି, ଏଇ ସତ୍ତାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମରେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି? ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଭିନ୍ନ। ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶର ମାନ ଉପରେ। ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କିପରି ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କିପରି ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିପରି ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଉଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯେମିତି ଗ୍ରହମାନେ ଯେମିତି ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଏ ମନ ତ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରାଣ ବି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ। କେତେ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣ ଅଛି, କେତେ ସ୍ତରର ମନ ଅଛି। ମୋ ମନର ବିକଶିତ ଅଂଶଟି ଯିଏ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ସମର୍ପିତ, ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଭଳି ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ବି ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲେ ନା। ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ, ମୋ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ସମର୍ପିତ ହେଲା, ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶିଖାଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ବିକଶିତ ହେଉଛି ନା। ଯଦି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହେଇକି ଥିଲେ, ଇଏ ଯେତିକି ମୋର ମନର କିଛି ଅଂଶ, ପ୍ରାଣର କିଛି ଅଂଶ, ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ, ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଅଂଶ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ନା। ସେମାନେ ବି ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ବି ଅମର ହେଇଗଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଏଇଠି ସାଧନା କଥାଟା ଆସିଲା। ସାଧନା ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ମୋର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ତାଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ସେ ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୃହର ସଭ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଇଗଲା। ଗତ ଥର ଆମର ସେ ଥିଲା ସାଦୃଶ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି, ସାଦୃଶ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ, ସାଧର୍ମ୍ୟ, ଏସବୁ ମୁକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ମୁକ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଗୁଣଟାକୁ ସେ ତା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିପରି ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି? ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେପରି ସଂଗଠିତ, ତାହା ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଥାଏ। ଆରେ ସିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯେମିତି
ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ସମର୍ପିତ ବା ତାକୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଆବଜର୍ଭ କରିନେଲେ ସିଏ ବି ସେମିତି ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଯଦି ଅମର ଇଏ ଅମର, ସିଏ ଯଦି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଇଏ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ, ସିଏ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଇଏ ସୁନ୍ଦର, ସିଏ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା କହିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତୀତ ଜୀବନରେ ଫଳାଫଳକୁ ଇହ ଜୀବନକୁ ଘେନି ଆସିଥାଏ, ଅବଶ୍ୟ ଅତୀତ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଣିନଥାଏ। ତାମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁ ଅଂଶ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ଆଉ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ମାନେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଘଟଣା କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ତୁମକୁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଦେଇପାରେ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ସାହାରା ଚାଲିଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ନା, ସେ ସବୁ ତାର ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାର ଏତେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଉନ୍ମିଳନ ଲାଗି ଉଠିଲା। ଆରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସିଏ ପିକନିକରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ଏତେ ଜୋରରେ ଟାଉନ ପାଖ ହେଇଗଲା, ସେ ହେଲେ ଆମ ଘର ପାଖ ହେଇଗଲା, ଏଭଳି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେ ସେ ମାନେ ସେ ଉଞ୍ଚା ନିଚା ଜାଗା ସେ ପଲଟିଗଲା ନା, ଏବଂ ସେ ପଡ଼ିକିରି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ପଲଟି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରୁ ଗଡ଼ାହେଡ଼ ସେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯେ ଆଲୋକମୟ ପୁରୁଷ ଆସି ତାଙ୍କୁ କୋଳ କରିକି ନେଇକି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଜାଣିଛ ନା ଏଇଟା ବରୋଦାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଘଟିଥିଲା। ଏଇଟା 1893 ମସିହାର ଘଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ଗଡ଼ହେଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥାଟା ଯେ ଜନ୍ମ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲି, ଏଇଟା ଆଉ କେବେ ଆଉ ଭୁଲି ହେବନି। ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକରି ରହିଯାଏ। ହୁଏତ ସବୁ ଟିକନିକ୍ ଘଟଣା ମୋ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଥା କହିଲି କ'ଣ ଆର ଜୀବନରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମନେ ରହିବ କି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି କଥା, ଏହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ସେଇ କଥାଟା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀତ ଜୀବନର ଫଳାଫଳକୁ ଇହ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତୀତ ଜୀବନର ଫଳାଫଳକୁ ଇହ ଜୀବନକୁ ଘେନି ଆସିଥାଏ, ଅବଶ୍ୟ ଅତୀତ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଣିନଥାଏ। ଆରେ କିଏ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲା, ଇଏ କଲା ସିଏ କଲା ସିଏ କଲା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନକୁ ଯିବ। ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଜାତି ସ୍ମର ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ କହିଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେୟାର ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇନଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଏକୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ଓ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହେବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଅତୀତ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବ। ମା ଅନେକ ସାଧକଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅତୀତ ଜୀବନରେ ସେ କେଉଁଠି କିଏ ରୋମର ରାଜା ଥିଲା, କିଏ ମାନେ କାହାକୁ କେତେ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା। କିଏ ଥିଲା କ'ଣ ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଭେଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ସପିୟର, କେତେ ସାଧକଙ୍କର କେତେ ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ମା କହିଛନ୍ତି ନା, ଅତୀତ ଜୀବନରେ ସବୁ ଏହା ଥିଲେ ବୋଲି। ଏବଂ ଜଣେ ନିଜ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଅତୀତ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସବୁ ଜାତକର କଥା ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଅତୀତ ଜୀବନରେ କେତେ କ'ଣ ଜୀବନ ଦେଇକରି ସେ ଶେଷରେ ଇଏ ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ବୁଦ୍ଧ ମିନ୍ସ ଦ ଇଲୁମିନ୍ଡ ୱାନ୍, ଯିଏକି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବା ସେ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ସେ ସହ ଏକୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହେବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଅତୀତ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବ, ଯାହା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୀଳା ସକାଶେ ଭଗବାନ ପୁଣି ତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଟା ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରୁ ଏତେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି, ଏଇ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସେ ବିକଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାହା ଖଣ୍ଡିତ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଓ ସାମୟିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟେ ଘଟିଥାଏ। ଏ ଯୋଗୀ ଯେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ତା କଥା କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ବା ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଟିକେ ଯାପନ କରୁଛି। ଓହୋ, ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର କିଛି କିଛି କରୁଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ମୋ ଭକ୍ତିର ସ୍ତରକୁ ନେଇକରି ବେଳେବେଳେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ହଠାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହେଲା, ହଠାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଟିକେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରନ୍ତି ନା, ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍, ରେଭେଲେସନ୍, ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ର ଯେଉଁ 4 ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ଏଇ ଜରିଆରେ ଯେଉଁଟାକି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର 4ଟା ବିଭାଗ, ଏଇ ଜରିଆରେ ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଗବାକ୍ଷ ରୁ କିଛି କିଛି ଆଲୋକ ୟା ଭିତରକୁ ଆସେ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି, ସେ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବି, ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାହା ଖଣ୍ଡିତ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଓହୋ
ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୈତାनुभୂତି ବା ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଯେଉଁ ମହତ୍ ବିଷୟ ବା ଯେଉଁ ଧାରଣା ସେଇଟା ତାହା ଖଣ୍ଡିତ ଅନିଶ୍ଚିତ ସାମୟିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଅତୀତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ବଡ଼ କବି ଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ମୋର ଯଦି ଟିକେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ଭିତରେ ବି ସେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସେଇ ମାନେ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିଟା ମୋ ଭିତରେ ବି ଆପିୟର କରିପାରେ। ଏ ଅତୀତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲି। ଓହୋ ବେଳେବେଳେ ସେ ଅତୀତ ଜୀବନର କିଛି ଠାସ୍ ତା ଭିତରେ ରହିବ ନା, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼େ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନର ଲାଇଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଆଦୌ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ ଓ ଏହା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଓ ଏହାର ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରତିଛାପ ଠାରୁ ମାନେ ଅଧିକ କିଛି ନୁହଁ। ବେଳେବେଳେ ତାମାନେ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥାଟା ଆସିପାରିବନି, କାହିଁକି ତୁମେ ସାବଧାନରେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଯୁକ୍ତ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ତା'ର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତଥାପି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜାଣିଥାଏ କିପରି ବାହ୍ୟ ପ୍ରାତିଭାସିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ଯିଏ ଯେମିତି ସେ ଜଣେ ଯଦି ସେମିତି ଅକଲ୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଡି କରି ଜାଣିପାରିବ ୟାର ଅତୀତ ଜୀବନର କିଛି ପ୍ରଭାବ, ଏଇ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଓହୋ ଜଣେ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଇପାରେ, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଜନ୍ମ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଗଜା ଭଳି ତାର ପିଲାଦିନରୁ ଅଛି। ତା'ମାନେ ଅତୀତ ଜୀବନର କିଛି କଥାଟା ସେ କରିଛି ନା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏହି ଜୀବନର ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ପଶ୍ଚାତରେ ଅତୀତ ଜୀବନର କିଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅବଧାରଣା କରିପାରିବ। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏ ବିଷୟରେ ମା ଏତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରିକାଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ଭଳି ସହିତ ମିଶିକିରି ଅଛି 61। There is nothing finite. It is only the infinite who can create himself limits. The finite can have no beginning nor end, for the very act of conceiving its beginning and end declares its infinity. ସେଇଟା କିଏ ମରଣଶୀଳ କିଏ ଅମର ସେଇଟାକୁ ନେଇକରି ଏଇ କାରିକାରେ କୁହାହେଇଥିଲା, ଏ ପୂର୍ବ 60 ନମ୍ବର କାରିକାରେ, ଯେ ଯିଏ ଅମର ସିଏ ମରଣଶୀଳ ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସକାଶେ। ଏଠି ସେମିତି ଯିଏ ଅସୀମ ସିଏ ସସୀମ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ନବତ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆଗ। ସୀମିତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଲେ ଏକାଧାରରେ ଅନନ୍ତ, ଏକାଧାରରେ ଅସୀମ, ଏକାଧାରରେ ଅମର। ସିଏ ଅସୀମ ହେଇକିରି ସିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୀମିତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନେକର ମୋର କଟକରେ 5 ତାଲା ଘର ଅଛି, କେଉଁ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲି ବା ଏଠି ରହିଲେ କିଛି ସମୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ରହିଲି, ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ରହିପାରିବି। ମୁଁ ଧନୀ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ଭଗବାନ ଲୀଳା ସକାଶେ ଅସୀମ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ସୀମିତର ଆରମ୍ଭ ବା ଶେଷ ହୋଇନପାରେ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟା ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ସୀମିତଟାକୁ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛେ, ଏଇଠୁ ତା'ର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି ତା'ର ଶେଷ, ଏତିକି ଲମ୍ବା ଏତିକି ଚଉଡ଼ା ଏତିକି ଉଚ୍ଚା ଏତିକି ଓଜନ, ଗୋଟେ ତା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛେ ନା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଏ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ତୁଳନା ନ କଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ତାଠୁ ବଡ଼ କି ସାନ କି ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଛ, କିଏ ଏଟା କରୁଛି? ସେ ଅସୀମ ହିଁ ଏ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସସୀମ ଆପେ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୀମିତର ଆରମ୍ଭ ବା ଶେଷ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ନିଜ ଆଦ୍ୟନ୍ତର ଧାରଣା କରିପାରିବା ଶକ୍ତି ହିଁ ଅନ୍ତହୀନତାର ପରିଚୟ। ମନେକର ଜଣେ ଲୋକର 5 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତା ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅକୁ ବା କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବ ସିଏ ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା କରୁଛି ନା। ଆଉ
याकू एटिकी याकू एटिकी तोर एठू ही जाके तार सेठू से जाके से घर बांटू कि जिनिस बांटू कि जमी बांटू ए सीमा निर्धारणटा किए करुच्ची जी ता उपरे ना जी सीमित तार ऊर्ध्वे जी असीम सी ही सीमा निर्धारण करें सी विभिन्न प्रकार आकार धारण करें गुणात्मक दृष्टि हो गोटे भौतिक दृष्टि हो जो कथा हो से निज को डिवाइड करें से एक ओम बहुश्याम होती से विभिन्न भाव में विभूत होती विभूति योगे जमी वर्णना हो समस्त स्थान एवं आकार एवं यहाँ को से दान कर तो कथाटा कि चमत्कार कथाटा एवं तापरे प्रश्न पचरा जाए को आमे किपरि आमे जो जानीगलु आमे समस्ते से असीम ठू आसीचु से अमर ठू आसीचु किंतु आमर मृत्यु रे मुखर आमे पड़ुचु पुणी सीमा बंधन भितर पड़ुचु पुणी केतेबेले मृत्यु आसिक पुणी आमको ग्रास कर जाउची किंतु जोटा मैं आरंभ कही जे मु अच्छा मो भितर से अमरत्वर बीज पुणी अच्छे चैत्य पुरुष अच्छा ताहले मु कहीं मरबी कहीं घ जे कथा को चैलेंज कर सी जोगपथ को आसो ना जम कहीदेला माने समस्त नारद घोषणा करदे जे देख सबू भल पिला भल झील भी भल आउ किंतु किंतु कहीकि कथाटा कहून कथाटा आदाय कर पकेले हैं जे सबू भल जे वर्षक पर ए पिला मृत्युवरण कर से माँ माँ होती माँ से ती लोकटा भारी मटेरियलिस्टिक ना सी कहला राजा झील मो झील हाँ गोटे वर्षक विधवा हो ना 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 चलनी ये हो पार आउ थे जा तू निर्वाचन कर किंतु मु जहाँ को थरे भल पाई मु मोर मत परिवर्तन करें यहाँ को चैलेंज करदे सावित्री ना से जदि एते भल जो जी एते भल किए से मृत्यु किए से कहीं से ओह आम कह गोटे लोक बहुत खराब लोकटा ए अन्याय लोकटा ताकू दंड मिलला अरे जी सबुठू भल सब विषय जी हूँ आदर्श से कहीं मृत्युवरण कर किए से मृत्यु कौटी से अच्छी ता जदि से कौ कारण कौन करता ता नियम से बदलू बास या कहीक यही पॉइंट उपरे सावित्री लड़ीगले ना से मृत्यु को भी पराजयवरण करा पड़ा तो चैलेंज जोटा जो समस्याटा अच्छी कि जो जहाँ ता अन्याय हो पारे ताकू चैलेंज करवा मु कहीं सीमा सीमा बंधन भितर पड़ रही मु तो असीम ठू आसी मु असीमर पुत्र मु कहीं भितर रही ये गोटे प्रश्न है ता माने ए प्रश्न होची आमे किपरि असीम को अनुभूति प्राप्त हेबा असीम को जे जानियो से अमर को जानिबो कि नहीं से सच्चिदानंद को जानिबो कि नहीं अर्थात मु से जे असीम एवं अमर स्वरूप भगवान आमे तांको किम जानिया क्यों आमे भाबथुरा आमे असीम वाला ए आमे ससीम आमे सबुदिन एमती थिबु आमे सबुदिन एमती मृत्यु मुखरे पड़ुथिबु सबुदिन आमे दरिद्र होइकरि थिबु सबुदिन आमे सीमा बंधन भितर थिबु काई अच्छा जदि सी भगवान या होती आम से भगवान कहीं आविष्कार न करूँ केमी से हम माता उत्तर कौन कहले एकमात्र बाट हूँ कौ पर्यंत सीमित मन प्राण शरीर शरीर पर्यंत सीमित आत्मा बसिले मोर सीमा ना कि आत्मा होती यूनिवर्सल अंतरात्मा होती एकाधार त्रयी पुरुषंकर समाहार इंडिविजुअल यूनिवर्सल आउ ट्रांसेंडेंट मु व्यष्टिगत मु विश्वगत मु विश्वातीत तीन महला घर मोर जिते जो से रही ग्रीष्म अवकाश ग्रीष्म शीत हो सी जाओ जिते जो चाहिए हाँ एक समय मु तीन जाक स्विच टिपिले ऊपर महला को उठिली स्विच टिपिले तल महला को खसिली हाँ मु इंडिविजुअल मु यूनिवर्सल मु ट्रांसेंडेंट एकाधार तो से कहले अच्छा तेणु मु कहीं सबुदिन एमतीका आमे केमती से असीमर अनुभूति प्राप्त हवा तो मन प्राण शरीर चेतना रे थिबा पर्यंत ये सीमा अच्छी
ଏଟାକୁ ଯଦି ହପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଜମ୍ପ ଭଳି ଏଟାକୁ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବି, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ସୀମିତ ତାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା। ଏଇଠୁ ଏଇଟା କରିବା ହେଉଛି ଯୋଗ ସାଧନା, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି କଥା ହାସଲ କରିବାର ଆଶା ରଖି ସମସ୍ତ ଯୋଗପନ୍ଥା ବିକଶିତ ହୋଇଅଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଯୋଗପନ୍ଥା ଅଛି, ଏବେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ 108 ମାଳାରେ 108ଟା ବିଟ୍ସ ଅଛି ନା, 108 ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଛି। ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ ତ ଯେତେ ମଣିଷ ସେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଯୋଗ ମାନେ ସେଇ ଅସୀମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ ନା। ଏହି କଥା ହାସଲ କରିବାର ଆଶା ରଖି ସମସ୍ତ ଯୋଗପନ୍ଥା ବିକଶିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇଛି। ଏକଥା ୟୁରୋପୀୟ ଲୋକ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ତ ଏକଥା ସବୁ ଅଛି ନା। ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାୟାସୁଦଙ୍କ କଥାଟା ଏକଦମ ରୋକଠୋକ। ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଛି? ବହୁନା ଜନ୍ମନା ମନ୍ତେ, ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଲୋକ ଭଗବାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ପାର୍ଥିକ ସୁଖ ଇଏ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଧକ୍କାଟେ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇଲେ ସେ ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଭଳି, ତାପରେ ସେଠୁ କାନ ମୁଡ଼ି ହେଇକି ତାପରେ ସେଠୁ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ଆସିବ ନା। ଏମିତି ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଏଇଟା ହୁଏ। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ସିନସିୟରଲି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ସିନସିୟରଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଲୋକ ଭିତରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଟିକେ ପାଇଲା ନା, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଗଲା କି? ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକ ଭିତରୁ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ, ସବୁ ଘଟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏଭଳି ମହାତ୍ମା ଦୁର୍ଲଭ, ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଲିପୁର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଘଟିଥିଲା। ଏ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଆମେ କହିବା କ'ଣ କଛା ମାରୁ ମାରୁ ସିଏ ପୁରା ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଆଶ୍ରମରେ ପଶୁ ପଶୁ ମହାତ୍ମା ହେଇଗଲା। କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସବୁ କଥା ପାଳନ କଲେ ଟିକେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ହେଲେ। ଏଇ କଥାଟା ଭାରି ମାନେ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ପହଁରିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଯେଉଁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା କଲି, ସେଇଟା ତ ସେ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାଇକରି ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଯେତେ ବିରୋଧ ବୃତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜୟ କରିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲେ ଯାଇକରି ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ନା। ତ ସେଇ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଏଇ ସୀମିତତାର ବନ୍ଧନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଅସୀମତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି କଥାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ ଭୁଆଁ ବୁଲିଲା ଭଳି କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍। ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସୀମିତତାରୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅସୀମତା ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେପରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଅସୀମ ହିଁ କେବଳ ରହିଛନ୍ତି। ସସୀମ ବାଲା ବିଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କେତେ ତାଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଅସୀମ ଚିରନ୍ତନ, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତକୁ ଏଇ କଥା ଶିଖେଇଥିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି, ସବୁ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ସବୁ ମରିଯିବେ, ଆଇସେସ୍ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅମର ଶାଶ୍ୱତ, ସିଏ ହେଲେ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା କଥା, ପ୍ରଳୟର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା କଥା ଇଏ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର କହିଛନ୍ତି ନା। ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଦ? ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ, ମୁଁ ଚିରନ୍ତନ, এইটা তো হচ্ছে বেদর জ্ঞান না। ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେପରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅସୀମ ହିଁ କେବଳ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ବାହିକ ଧାରଣାଗତ ମିଥ୍ୟା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେ ସସୀମ ବୋଲି କିଛି ରହିଛି। ତାମାନେ ଯିଏ ଯୋଗୀ, ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ସେଇ ସତ୍ୟଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଁ ସମସ୍ତେ ତ ମରୁଛନ୍ତି, ହଉ ତ ମରିବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ସସୀମ, ମୁଁ ସସୀମ ଛଡ଼ା ଅସୀମ ବୋଲି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରୁନି, ବା ମୁଁ ଅସୀମତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ମୁଁ ଅସୀମ, ଆଉ ଭଗବାନ ହେଲେ ଅସୀମ, ମୁଁ ଦିନେ ଅସୀମତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ସାହସ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ସାଧନା ପଥରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି?
आम गोटे देह सुहाई जाइए मर्त्यमंडली देह होई देवता होइले मरई सबू ससीम सब समस्ते एमती मृत्युवरण सबुदिन करुवे आउ जो गुड़ाक यार विपरीत कथा चिंता करुँच हुए तो से पागल बा से गोटे विश्वास यही कथा आम देह सुहाई जाइए तेबे यही जो विषयटा जे आमे केमिति असीमतार को लाभ करवा कि अमरत्व को लाभ करवा किए पुणी तो ताठू श्री अरविंद आहरी 10 गुण ऊपर को उठीगले मन प्राण शरीर रूपांतरित मन प्राण शरीर में भगवत प्राप्ति पुणी एगुड़ा को से तत्व बदलैवा ये जो कथाटा मु हठात या भितर रखी ये आमर केते थर पढ़ा जाइए आम तो भवानी भारती विषय में बहुत कथा आलोचना करुचे भवानी भारती है से भवानीकर जमी किरणमाला तांकर जस तांकर कीर्ति बा तांकर कार्य तांकर शक्ति किंतु ता पूर्वर कि मंदिर रूपक से तांकर से सूर्य भितर ये किरणटा प्रकाशित होना जदि अरभिल आज अरभिल दिवस के केन्द्र में माँ अच्छा मातृ मंदिर तांक ज्योतिर परिप्रकाश होची अरभिल ना अरभिल कहले से यूरोप रु एठू सेठू आसी लोकंर घर द्वार अमुक समूक यहाँ माँ को लगी बिला हूँ घर श्री अरविंद संक्षिप्त नाटा को अर कर कहुई माने अरविंद श्री अरविंद गृह माने श्री अरविंद चेतनार गृह ना जो चेतना जो अतिमानस चेतना को माँ परिप्रकाश कर रूप प्रदान कर लोक मैंने जंत्रवत एणु सेणु जाग्रत आत्मा मैंने टाणी होकर आसिक से कार्य कर नवसृष्टि जो पृथ्वी पृष्ठ गोटे अतिमानस नवसृष्टि एवं अतिमान को जन्म देवा यही जो ट्रांजिट यही अवस्था ये जो साधारण मानव समाज अच्छी यही अवस्था से दिव्य समाज दिव्य संघ अतिमान जाति आड़ को यहाँ तो ओवरनाइट हेनी यहाँ गोटे विवर्तन पर्यायर ये कथाटा आध्यात्मिक शक्तिर हस्तक्षेप द्वारा ये कथाटार तार गोटे एक्सपेरिमेंटाल ग्राउंड हूँ अरभिल आज तो से शुभ दिवसटा सेमती आमे ये जो असीमता को आम आठिकार लक्ष्य कौन सी तो से दिव्य जीवन समस्ते से असीम अमरत्व ये कथा को अनुभव करवा मन प्राण शरीर अनुभव करवा एवं भगवान कहले खाली तो एतिक सीमित नुहति सी पुणी से सौंदर्यतम शुद्धतम सबुतार सी तो आम श्रेष्ठ तेणु ये सब कथा को प्रकाश करें अर्थात पृथ्वीटा को स्वर्ग करवा ये केते गोटे महान लक्ष्य नहीं अरभिल कार्य कर तेज जहाँ हो आम जो आरंभ करवा माँ से श्री अरविंद कि ओजस्विनी भाषा भवानी मंदिर बोली छोटिया बईटा से केतटा ये जोटा आम विषय को संश्लिष्ट है भाई केतोटी कथा मुझे पाठ करुँचे सब श्री अरविंद लेखा जोटा सब आलोचना सरीगला सी सब माँ का कथा आ कारिकाटा सब श्री अरविंद लिखी तार जो आख्याटा माँ कले ना जो प्रश्न उत्तर देले यहाँ हूँ आमर श्री अरविंद कथा को आम पढ़ा सीधा सीधा मुझे भवानी मंदिर आम विषय सहित संपर्कित किसी अंश मुझे आवृत करुँची अंतरात्मा ही शक्तिर यथार्थ उत्स जेहेतु सब जिनसटा भारत वर्ष गोटे पर्यायर बौद्ध धर्म प्रभाव शंकर जो सन्यास धर्म प्रभाव सबू आम बाह्य जीवन टाक आम अवहेला कलु मन प्राण शरीरटा मिथ्या माया बोली कहीकि ये आम ताको अवहेला कर श्री अरविंद एत शक्ति को कहीं प्राधान्य देले जे आम जो गोटे तामसिकता जड़ता स्तर को खसीगलु दुर्बल हो पड़ू तेणु विदेशी आक्रमण है से बहुत दिन धरिक आमको प्राधान्य कर रही आमर एत बड़ सभ्यता संस्कृति माने ये सब ध्वंसप्राप्त है भाई सब निम्नगामी हो गला ना तेणु ये श्रीअरविंद शक्ति को ये प्राधान्य देले तेणु अंतरात्मा ही शक्तिर यथार्थ उत्स अंतरर ब्रह्मरु अध्यात्म बलर एक अद्वितीय शक्ति समुद्र मध्यरु समस्त जीवन जागतिक और मानसिक उत्साहित होइछि प्राचीन काल में प्राच्य जेपरी वर्तमान प्रतिचिरे मध्य सेहीपरि ज्ञानी व्यक्ति अछंती जो माने एही तत्वटी को स्वीकार करने को आरंभ करिसेंती जदि यह ही सत्य हुए तेबे आध्यात्मिक बल ही अन्य सकल शक्तिर उत्स एठारे ही अतल उत्स गभीर और आफुरंत धारा सकल उपरिस्थ ये हूँ से अमरत्व ये रही से असीमता ये सब कथा अंतरात्मा भितर अच्छे उपरिस्थ गभीर जलस्रोत और निर्झरिणी सहजलभ्य किंतु से सब शीघ्र शुष्क हो जाए केवल उपरी भाग को खोलाखोली नक गभीर रे प्रवेश कले क्षति कौन परिश्रमर फल निश्चय मिल श्रीअरविंदटी कहते
आमे जदि ये कथा को अनुभव करिया को चाहू अंतरात्मा को संधान करिया पड़िबो अनुसंधान करिया पड़िबो तबे एई पथरे आगे पे हेले तीन गोटी मूलगत विधान अनुसार तीनोटी वस्तुर आवश्यक तीनोटी धारा जो आफरिज्म को मध्य 500 पर जो आफरिज्म श्रीअरविंद एटाको मध्य तीनटा ग्रुप करछन्ति ज्ञान कर्म भक्ति एठी मध्य सेमति कहउछन्ति तीनोटी मूलगत विधान अनुसार तीनोटी वस्तुर आवश्यक भक्ति कर्म ज्ञान कौन है भक्ति श्रीअरविंद भाषा बुझा चेष्टा कर श्रीअरविंद धारा भक्ति है माँ मंदिर शक्ति रूपिणी जननी पूजा न कले आम्भे माने शक्ति प्राप्त हेबु नाही सेथिपई आम्भे माने मंदिर गढ़ी तोलिबु श्वेत भुजा भवानी शक्ति रूपिणी जननी भारत माता निमित्त से मंदिर गढ़ी तोलिबाकू जहाँ विश्वस्वरूप आधुनिक सहरमाଳାର संसर्गर दूरे जनपद चिन्ह मुक्त निर्जन रे शांत सामर्थ्यर गभीर निहित उच्चाकाशर पवित्रता मध्य एही मंदिर को केंद्र करी मांकर पूजा समस्त देश में व्याप्त हो जीव आ जेहेतु से पर्वत कोल रे पूजित हेबे सेतिपाई अग्नितुल्य से तांकर भक्तगणंकर हृदय और मस्तिष्क प्रवेश करिवे एहा ही मध्य मांकर आदेश श्रीअरविंद कथा कहते भवानी मंदिर मु केवल अल्प अल्प एटा भारी प्रत्येक धारीटा ये ओजस्विनी जे गोटे पढ़िले गोटे खाली पाठ कले निज भितर गोटे उत्साह एवं साहस बासीज द्वितीय कथा है आग भक्ति माँ को आराधना करिया माँ को भल पाइबा जे माँ हेले शक्ति स्वरूपिणी श्वेत भुजा द्वितीय है कर्म माँ तो ये प्रकाशित हेबे एवं सबू विरोधी परिस्थिति भितर यही जड़ भौतिक जगत में जो सब विरोधी जिनस अच्छी ये अंधकार अच्छी सीमितता अच्छी अज्ञान अच्छी मिथ्या अच्छी सब अच्छी उल्टा थोड़ा अच्छी तो ये प्रकाश करने प्रकाश कर माध्यम हूँ कर्म यही कर्म करने को हेले नूतन ब्रह्मचारी संघ यहाँ को ही रूप देवे क्या कहुए कहीं दुईटी कारण जेते परिमाण रे आम्भे माने शारीरिक वासना और आसक्ति मुक्त हेउ काम क्रोध लोभ मोह और स्थूल भौतिक भोगतृप्ति और जागतिक तामसिकतार मुक्त हेउ सेते ही आम्भे माने आम्भ मानक अंतरस्थ आध्यात्मिक शक्ति समुद्र मध्य को फेरी जाओ आ द्वितीय कारण शक्ति वृद्धि निमित्त प्रयोजन परिपूर्ण एकाग्रता एथि कि आ मनटा इे सियाड़े अच्छी पुआ झील अमुक समक नाते नातुणी बंधु बांधव इे सियाड़े चिरी होगली एठी रहीकि भी घर को दौड़िली मासक अधा दिन कि मनटा माँ पाखे रही गोटे जुग गोटे परिवर्तन आने पाइले गोटे बहुत लोक यही सब ये सीमितता भितर ये भितर स्वीकार करी बंदी भितर अच्छा बंदी होकर अच्छा तेतु मुक्त हाँपे गोटे संग्राम करा पड़ो ना एवं एते पूर्ण एकाग्रता न रही तुम्हें इे सियाड़े फाड़ी हो तेणु कारण शक्तिवृद्धि निमित्त प्रयोजन परिपूर्ण एकाग्रता मन को एक वर्षातुल्य तार लक्ष्य उपर संपूर्ण भाव तद्गत होगाक हेब अन्य चिंता अन्य इच्छा जदि मन को निक्षिप्त करे तेबे वर्षा जेपरी लक्ष्य भ्रष्ट हुए सेहीपरि ताहा पथभ्रष्ट हुए पथभ्रष्ट और लक्ष्यच्युत हेब आम्भे माने एपरी केते जन लोकन को नहीं एक मूल केन्द्र गढ़ा चाहूँ जो मानक मध्यरे यही शक्ति चरम पूर्णता लाभ कर व्यक्ति सत्तार प्रत्येक अंग को भरपूर करी तार कूल परिप्लावित कर और समग्र पृथ्वी को उर्वर कर एमाने हृदय रे और मस्तिष्क रे अग्नि धारण करी भवानी माने अग्नि जो अमर अग्नि दिव्य अग्नि जो अग्नि हेले प्राण अग्नि हेले ज्ञान एवं अग्नि हेले से दिव्य चेतना अग्नि हेले से अमृत एवं अग्नि हेले से साधारण अग्नि कथा कहूना एमाने हृदय रे मस्तिष्क रे अग्नि धारण करे आंभ मानक देशर प्रत्येक गलिकंदी दूर दूरांतर रे विचरण करी चतुर्दिगरे अग्निशिखा विस्तार करिवे आ ज्ञान ज्ञान कथा कहते ज्ञान महावाणी
ज्ञान उपरे प्रतिष्ठित नहेले भक्ति और कर्म पूर्णांग और स्थायी हेब ना पुणी से गुड़ाक निज स्वार्थ सिद्धि टाणी आण ना टिके टिके कौन पाईगले से पुणी असुर हो रावण एवं सब असुर गुड़ाक भी महायोगी एवं से मैंने टिके टिके कौन पाइला परे पुणी भगवान को पिछे मुड़ करदे एवं निज स्वार्थ सब जिनटा से अतीन्द्रिय शक्तिटा को निज स्वार्थ साधन विनियोग कले तेणु से श्रीबिंद सतर्क कर तांकर जोगर लक्ष्य हूँ टू अचीव द एम ऑफ तंत्र थ्रू द मेथड्स ऑफ वेदांत एम ऑफ तंत्र हूँ सर्वोच्च शक्ति को लाभ करवा एवं जीवन में प्रकाश एवं प्रतिष्ठा करवा एवं भोग करवा भोग हूँ श्रीबिंद जोगर हूँ शुद्धि मुक्ति सिद्धि भुक्ति भुक्ति माने भोग किंतु ये भोगटा हूँ भगवत चेतन रहीकि आसुरी चेतन रहीकि नुह तेपाई यहाँ हम केमी थ्रू दि मेथड्स ऑफ वेदांत वेदांत आत्मा उपरे प्राधान्य दूसरे ना ब्रह्म उपरे आत्मा हेले शुद्ध आत्मा नैर्व्यक्तिक आत्मा हेले वासना कामना शून्य तेणु आत्मा डोरी रे नियंत्रित हेले प्रकृति आ कौन से उद्भट बा निम्न प्रकृति मत प्रलोभित करी तल को टाणी पारनि गाड़ी ड्राइवर जदि ठीक अच्छे सी आड़े सियाड़े नहीं धक्का कर कथा अच्छी प्रकृति को निज पूरा जमी माने जमी घोड़ा उपर जे सवार अच्छे सी जमी डोरी को टाण घोड़ा सी सावाड़ हो ठीक बाटर चलो ना चलैवा लोकटा जब दुर्बल अच्छी घोड़ा ताक टेकी नहीं कौटे कचाड़देव कौटे फोपाड़ीदेव ना तो से ए ज्ञान उपर प्रतिष्ठित नहेले भक्ति और कर्म पूर्णांग और स्थायी हे ना आश्रम मैं श्रीबिंद मठ शब्द व्यवहार करते कहीं से गोटे लिखिं के 1905 कि 6 मसीह लिखिं ना 5 लिखिं से कौटे आश्रम होता कि जो आश्रम से पुराणा काली आश्रम ना हो किंतु मठ शब्दटा आजिकल बहुत माने अपभ्रंश हो जाए आम हूँ मठ मैंने गोटे से गोटे गंजाइया बाबा बसी पेटुआ लोकटा हो सब पूरा मठ संपत्ति को पूरा ग्रास कर नाती नातुणी ये आ गोटे मठ कहले आजिकल गोटे भारी आम गोटे ये धारणा गोटे किए गोटे अलसुआ मठुआ लोकटे से ना सी खाली संपत्ति बाड़ी को माड़ी बस से मठ तो सबआड़े तो लोप हो गला मठ संस्कृति लोप हो गला एक्चुअली मठ शब्दटा अरे गोटे चमत्कार शब्द मुझे गोटे मठ हूँ हूँ गोटे अर्थरे ठ हूँ सूर्य से चक्र बा से होती सूर्य स्वरूप भगवान मोर अंतरात्मा को से सूर्य स्वरूप परमात्मा सहित को मिलित करवा निजे सेमती ज्योतिर्मय हो यहाँ हूँ प्रकृत मठर कथा ना मठ मठरे जे मठाधीश बा जे होचन मठर साधक बा जो माने ब्रह्मचारी से माने होचन एई लक्ष्य आध्यात्मिक लक्ष्य साधना करछन ना जोठे कि मोर मुहूर्त चली जीव से मो मुहूर्त जगह दिव्यत्व प्रतिष्ठित हम जो दिव्यत्व हूँ ज्योतिर्मय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ जमी अच्छी आम ना सेमती गणेश वंदना गोटे अच्छी ना तो यहाँ हूँ प्रकृत मठर कथा असल रहस्य हूँ भगवत साधना केन्द्र से जिन तो लोप हो तो जहाँ मुझे मठ शब्द को ब्राकेट रखिक आश्रम शब्द व्यवहार कली से आश्रम ब्रह्मचारीगण तांकर अंतरात्मा को ज्ञान रे पूर्ण करेंगे अथच अचल पहाड़ तुल्य ताहाको ही कर्मर भित्ति करेंगे तेबे समानंक ज्ञानर मूल भित्ति कौन हेब से भित्ति हब वेदांतर महामंत्र उदात से ही सोहम जोटा मुझे कहली म को ठरे मिसेबा ना एवं यहाँ हूँ सोहम मु सी तत्वमसी विद्या मुझे भगवान मुझे अमर सत्ता मुझे से असीम से ही सनातन शिक्षा जहाँ एवं भी जातिर हृदय रे प्रवेश करना से ही ज्ञान जहाँ कर्म और भक्ति द्वारा अनुप्राणित हो मनुष्य को दुर्बलतार मुक्त करे यहाँ हूँ भक्ति ज्ञान कर्म तीनटा जाक सामान प्राधान्य दिगला ना एवं मन प्राण शरीर को से प्रयुक्त करी अंतरात्मा कि परमात्मा कि भगवान को आविष्कार करवा एवं सहित युक्त हवा प्रकाश करवा एवं प्रतिष्ठा करवा ये कि जोगर लक्ष्य रहा तेबे आजिर आलोचना विषय एतिकी थिला मु पुनर्बार आउ थे ये पाठ करुचे एफोरिज्म 60 There is no mortality
It is only the immortal who can die. The mortal could neither be born nor perish. ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର ମରଣଶୀଳତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଅମର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରେ। ମରଣଶୀଳ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ ନା କି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇପାରେ ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜି ଦୁଇଟି କାରିକା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। Aphorism 61, there is nothing finite. It is only the infinite who can create himself limits. The finite can have no beginning nor end, for the very act of conceiving its beginning and end declares its infinity. ସୀମିତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ସୀମିତର ଆରମ୍ଭ ବା ଶେଷ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ନିଜ ଆଦି ଅନ୍ତର ଧାରଣା କରିପାରିବା ଶକ୍ତି ହିଁ ଅନ୍ତହୀନତାର ପରିଚୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।